নমস্কার, হাই নিউজ আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি শ্রীপর্ণা রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। আপনারা দেখছেন নিউজ টুডে। একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা নয়, সরকার করতে গেলে শরিক দলগুলির ওপরেই নির্ভর করতে হবে নরেন্দ্র মোদীকে। শুক্রবার সংসদ ভবনে সেন্ট্রাল হলে সম্পন্ন হয়েছে এনডিএর বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নীতিশ, নাইডু এবং সাহারা। सामने मंच पे सब लोग भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और हम लोग पूरे तौर पर জোটের প্রস্তুতি ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে এবং রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। সম্ভবত রবিবার তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিতে পারেন। मैं एनडीए के वरिष्ठ नेताओं से कहूंगा कि वो सामने मंच पे सब लोग। শুক্রবার সংসদ ভবনে সেন্ট্রাল হলে সম্পন্ন হয়েছে এনডিএর বৈঠক এবং সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নীতিশ, নাইডু এবং অমিত শাহ। भारत माता की। বিদেশে গিয়ে দেশের দুর্নাম করছে বিরোধীরা। এনডিএর বৈঠকে ইন্ডিয়া ব্লককে নিশানা করলেন মোदी। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आंकने का प्रयास, और कितना एक्सट्रीम है। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और ये दुनिया में जाकर के बता रहे नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी जैसा कुछ नहीं, कि वो मोदी बैठ गया है, वो चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया, कुछ तो गड़बड़ की होगी। ये जो इनकी मनस्थिति है जी, भारत के नागरिकों को चुनाव प्रक्रिया के प्रति अविश्वास पैदा करने का जो उनका षड्यंत्र है, मैं मानता हूं कि अब दुनिया भी भारत के लोकतंत्र की विविधता, विशालता, व्यापकता, गहनता, इन सबको भी जानने समझने के लिए आकर्षित होगी। ऐसे इस चुनाव के नतीजे में देख रहा हूं कि विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आंकने का प्रयास, और कितना एक्सट्रीम है। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी। বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে টিডিপির প্রধান চন্দ্রবাবু নাইডু নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। 2047 সালের মধ্যে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ হবে বিকশিত ভারত। achievement for the country in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India 3rd largest economy in the world. And at the same time, he is planning Vikasit Bharat Vision 2047. We are very confident under his leadership. পাশাপাশি জেডিইউ প্রধান নীতিশ কুমারের মুখেও শোনা গেল নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা। মোদীর পাশে সবসময় থাকার বার্তাও দিয়েছেন নীতিশ। इन्होंने 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे, और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। 10 साल
নরেন্দ্র মোদী কটাক্ষ করলেন রাহুল গান্ধীকে। सोचिए 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, इंडी वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। বসিরহাট মহকুমা আদালতে সিবিআই আধিকারিকেরা সন্দেশখালী থেকে উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ব্যাগ এবং বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি নিয়ে প্রবেশ করেছে আদালতে। সন্দেশখালী থেকে উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ব্যাগ এবং বেশ কিছু নথি, সেই নথি নিয়ে আদালতে পৌঁছেছে সিবিআই। বিস্তারিত জানবো এই বিষয়ে আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার সহকর্মী পশুপতি দাস। পশুপতি, আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, বসিরহাটের আজকে সিবিআই আদালতে গিয়েছে এবং বেশ কিছু নথি উদ্ধার হয়েছে এবং যে অস্ত্রের ব্যাগ, সেই অস্ত্রের ব্যাগ নিয়ে আজকে আদালতে গিয়েছে সিবিআই। বিস্তারিত জানাও। দেখো শিপনা, তোমাকে আমি জানি নাকি সন্দেশখালী যে ঘটনা ঘটে গত 5 জানুয়ারি, শেখ শাহজাহানের বাড়ি যখন রেশন দুর্নীতি মামলা ইডি আদালতে যায়, তখন সেখানে কিন্তু তাদেরকে হামলা হয় এবং তাদেরকে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে সিবিআই কিন্তু গত 29 নভেম্বর অর্থাৎ ঠিক 56 দিনের মাথায় শেখ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করে এবং তারপর একে একে তার অনুগামী যেমন জিয়াউদ্দিন মোল্লা, আলমগীর, শেখ আলমগীর বা মাহফুজুল মোল্লা সহ একাধিক সে সমস্ত যাদের নাম উঠে এসেছিল তাদেরকে কিন্তু গ্রেপ্তার করে। আজ শেখ শাহজাহানের যে সহকর্মী তার বাড়ি থেকে যে অস্ত্র উদ্ধার করে, সেগুলো কিন্তু এনএসসি জওয়ানরা এসে সেই অস্ত্রগুলো উদ্ধার করে এবং সেখানে কিছু বোমা পাওয়া যায় এবং সেইগুলো উদ্ধার করা অস্ত্র বেশ কয়েকবার ইডি আদিকে এবং সিবিআই তারা কিন্তু বসে করে নিয়ে আসা হয়। কি ধরনের অস্ত্র ছিল বা কিভাবে অস্ত্র ওখানে আসলো, সেগুলো সব কিন্তু পূর্ণ তদন্ত করে আজকে পুনরায় সিবিআই তারা কিন্তু অস্ত্র নিয়ে বসে করে আসেন এবং যেগুলো যে ধারায় মামলা করা হয়েছিল সেই মামলায় আজ শেখ শাহজাহানকে সহ আরো 5-7 জনকে নিয়ে আসা হয় বসিরহাট মহকুমা আদালতে। এখন শুধু দেখার যে কি কেটে ধারা দিয়ে সেই অস্ত্রগুলো দেখানো হবে এবং কি তার বৈধতা আছে কি অবৈধতা, সেগুলো সবগুলো পরীক্ষা করবে সিবিআই আধিকারিকরা। কি বল না? ধন্যবাদ পশুপতি। ছবি মুক্তির দিনই রেশন দুর্নীতি মামলায় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে নোটিশ। 19 জুন অভিনেত্রীকে নিজেদের দফতরে ডেকে পাঠিয়েছে ইডি। যদিও এই প্রথমবার নয়, এর আগেও রেশন দুর্নীতি মামলায় অভিনেত্রীকে তলব করেছিল ইডি। মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্র বিজেপির শক্ত ঘাঁটি ছিল। অন্তত 2019 সালে তৎকালীন বিজেপির রাজ্য সভাপতি হিসেবে দিলীপ ঘোষ জয়লাভ করে তা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। আর এই লোকসভা কেন্দ্রের মেদিনীপুর বিধানসভা এবং খড়গপুর বিধানসভা সবথেকে বেশি ব্যবধান দিয়েছে। সব মিলিয়ে 87,000-এর ব্যবধানে ছিল মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্র। কিন্তু সেখানে এবার 29,000 ভোটে জয় হয়েছে তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়ার। নিজেদের শক্ত ঘাঁটিতে বিপুল হারের পর টানা 2 দিন ধরে পর্যালোচনা শেষে বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের উপলব্ধি
লক্ষ্মীর ভাণ্ডারই তাদের হারের পেছনে বড় কারণ। পাশাপাশি নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবার পর থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বহু বিজেপি কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠছে। সেই প্রসঙ্গেও মুখ খুলেছেন অগ্নিমিত্রা। আমার বাংলাকে ওই ভাতা আর ডোলের রাজনীতিতে আমরা পরিণত করেছি যেভাবে, আমি সেইভাবে দেখতে চাই না। আমি চাই আমার ছেলে মেয়েরা, আমার সন্তানরা, আমার আগামী জেনারেশন, আমার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মাথা উঁচু করে ব্রাইট একটা জেনারেশন, তারা চাকরি পাবে, তারা এগোবে, পুরো রাজ্যটা এগোবে। কিন্তু আমরা তো দেখছি পিছিয়ে চলেছি। আজকে বাংলার মানুষ, বাংলার মায়েরা কিন্তু শুধু ওই ভাতা নিয়েই খুশি আর থাকবেন। দেখবো আগামী 5 বছর কি হয়। কাউন্টিং রুম থেকে বেরিয়ে এসেও একটা কথাই বলেছিলাম, শুভেচ্ছা দেওয়ার সাথে সাথে, যে 2021-এ যে পোস্টপোল ভায়োলেন্স হয়েছে এবং আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন, প্রতিবাদ করেননি, অ্যাকশন নেননি, আমার তাকে বলা দরকার ছিল যে এই আমার মেদিনীপুরের যে কার্যকর্তা এবং সমর্থক, তাদের ওপর যেন সেই অত্যাচার না হয়। কিন্তু দেখলাম বন্ধু জুন সেই কথা রাখেননি। চূড়ান্তভাবে অত্যাচার চলছে, চূড়ান্তভাবে মারপিট, দাঙ্গা, বাড়ি আগুন লাগিয়ে দেওয়া। আজকে এতগুলো ভাই বোন ঘরছাড়া হয়ে আমার কার্যালয়ে রয়েছে। আমরা নিজেরাই যথেষ্ট, আমাদের কারোর সাহায্য বা সমর্থন দরকার হবে না। প্রথম ক্যান্ডি তৈরির কোম্পানি কোথায় তৈরি হয়েছিল? প্রথম বুলেট বা গোলা বারুদ তৈরির কারখানাই বা কোথায় গড়ে উঠেছিল? প্রশ্নগুলোর উত্তর একটাই, দমদম। 1783 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই শহর। রাজনৈতিক টানাপোড়েনে অনেক বিবর্তন ঘটেছে শহরটির। আজ আপনাদের শোনাবো এই শহরের রাজনৈতিক ইতিহাস। 7 বিধানসভা অঞ্চল নিয়ে আজ এক জনবহুল এলাকা হয়ে উঠেছে উত্তর 24 পরগনার দমদম। মোট জনসংখ্যার 16,99,656 জন ভোটার রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন সংখ্যালঘু ভোটারও। দমদম লোকসভার 7 বিধানসভা কেন্দ্র হল খড়দহ, উত্তর দমদম, পানিহাটি, কামারহাটি, বরাহনগর, দমদম এবং রাজারহাট গোপালপুর। এই 7 বিধানসভা অঞ্চল নিয়ে গঠিত দমদম লোকসভা কেন্দ্র। 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রটি ধরে রাখলেন তৃণমূল প্রার্থী সৌগত রায়। এই নিয়ে 4 বার দমদম কেন্দ্রে রাজ করতে চলেছেন তিনি। শেষ ভোটের ফল অনুযায়ী তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী শিলভদ্র দত্তকে হারিয়ে 4,29,384 ভোটে জয়ী হয়েছেন। এবারের লোকসভা ভোটের হিসেব বলছে সৌগত রায়ের প্রাপ্ত ভোট 4,29,384। শতাংশের হিসেব করলে দাঁড়ায় 41.45। অপরদিকে শিলভদ্র দত্তর প্রাপ্ত ভোট 3,70,964। শতাংশের হিসেবে 36.34। পাশাপাশি এই কেন্দ্রের বাম প্রার্থী সুজন চক্রবর্তীর প্রাপ্ত ভোট 1,89,667। শতাংশের হিসেব অনুযায়ী 19.11। মোট ভোট পড়েছে 73.82%। এবার যাওয়া যাক একটু ফ্ল্যাশব্যাকে। দমদমে রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার ওঠাপড়া। ভারতীয় লোক দল 1977 সাল থেকে 1980 সাল পর্যন্ত রাজ করেছে। এরপর ক্ষমতা যায় সিপিআইএম এর হাতে। তারা 1980 সাল থেকে 84 সাল পর্যন্ত রাজ করে। এরপর যায় জাতীয় কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা। তারা 1984 সাল থেকে 1989 সাল পর্যন্ত রাজ করে। এরপর পুনরায় এই কেন্দ্রটি যায় সিপিআইএম এর হাতে। তারা 1989 সাল থেকে 1998 সাল পর্যন্ত ক্ষমতা কায়েম করে। এরপর ক্ষমতাটি প্রথম এবং শেষবারের জন্য যায় বিজেপির হাতে, যারা 1999 সাল থেকে 2004 সাল পর্যন্ত ক্ষমতা কায়েম করে রাখে। এরপর এই এলাকাটি আবার যায় সিপিআইএম এর হাতে। তারা 2004 সাল থেকে 2009 সাল পর্যন্ত ক্ষমতা দখল করে রাখে। এরপর 2009 সালেই এই এলাকাটি যায় তৃণমূলের হাতে, যা এখনো পর্যন্ত বহাল রয়েছে। 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে সৌগত রায়ের জয়লাভ তৃণমূলের টানা আধিপত্যকে আরো 5 বছরের জন্য নিশ্চিত করল, এমনটাই বলা যায়। ঐতিহ্য মণ্ডিত এই শহরাঞ্চলটি রাজনৈতিক দিক থেকে হাত বদল হয়েছে একাধিকবার, তবুও হারায়নি তার এতটুকু গরিমা। এক কথায় বলতে গেলে দমদম আছে দমদমেতেই। ব্যুরো রিপোর্ট, হাই নিউজ।
উপচে পড়া ভিড় ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। শুক্রবার সকালে শিয়ালদা মেন লাইনে টিটাগড় এবং খড়দা স্টেশনের মাঝে অতিরিক্ত ভিড়ের চাপে ট্রেন থেকে পড়ে জখম হয়েছেন মোহাম্মদ আলী হাসান আনসারি নামের এক যুবক। এরপর আহত ওই যুবককে বিএন বসু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তার মৃত্যু হয়। যুবকের মৃত্যুতে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। এরপরই পরিবারের লোকজন এবং প্রতিবেশীরা ক্ষিপ্ত হয়ে হাসপাতাল চত্বরে ভাঙচুর চালায়। ভিড় সেই ট্রেন থেকে পড়ে যাওয়া সেই যুবকের ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে এবং এই যে ট্রেন থেকে পড়ে যাওয়ার পেছনে কি কারণ রয়েছে? শিয়ালদা স্টেশনের মেন এবং কড লাইনে অন্তত 90টি ট্রেন বাতিল রয়েছে। চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে নিত্যযাত্রীদের। আর যে ট্রেনগুলি চলছে সেগুলিও সবকটি শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছচ্ছে না। অনেক ট্রেন দমদম পর্যন্ত যাচ্ছে, আবার দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনেও থেমে যাচ্ছে বহু ট্রেন। প্রত্যেকটা স্টেশনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে বহু মানুষ। চূড়ান্ত ভিড়ের কারণে অনেকেই ট্রেনে উঠতে পারছেন না। যাত্রীদের অভিযোগ উঠছে কোন কোন ট্রেন বাতিল হয়েছে অথবা কোন ট্রেনের যাত্রাপথ বদলেছে তা কর্তৃপক্ষের তরফে সঠিকভাবে জানানো হয়নি। আর তার জেরেই এই পরিস্থিতি হয়েছে। ভিড়ের চাপে ট্রেন থেকে যাত্রীদের পড়ে যাবার খবরও সামনে এসেছে। রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে শহরতলির লোকাল ট্রেনের যাত্রী ধরন পরিকাঠামো বাড়ানোর কাজ চলছে। আর সেই কারণে বৃহস্পতিবার মাঝরাত থেকে রবিবার দুপুর 2টো পর্যন্ত শিয়ালদা স্টেশনের 1 থেকে 5 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ। নমস্কার। শিয়ালদা স্টেশনে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে 5 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমরা 12 কোচের ট্রেন চালাতে শুরু করব খুব শীঘ্রই। সেটি বনগাঁ, রানাঘাট, কল্যাণী ইত্যাদি রুটে চলাচল করবে। সেই কারণে 6 এবং 7-এর মধ্যরাত থেকে 9 তারিখ দুপুর 2টো পর্যন্ত ব্যস্ত সময় এড়িয়ে আমরা কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ শর্ট টার্মিনেট করছি, যার ফলে কিছু ট্রেনকে আমরা শিয়ালদায় নিতে পারছি না। কিছু ইএমইউ ট্রেন 7 থেকে 9 জুন শিয়ালদার পরিবর্তে বারাসাত, দমদম ক্যান্টনমেন্ট ইত্যাদি স্টেশনে শর্ট টার্মিনেট হবে। চা বাগানে কাজে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনা, উল্টে গেল চা শ্রমিকদের গাড়ি। আহত হয়েছেন অন্তত 30 জন শ্রমিক। তাদের চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 5 জনের অবস্থা গুরুতর। মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে 5 চা শ্রমিককে। শুক্রবার সকালে চালসা মেটেলি রাজ্য সড়কের উপর এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। 40 জন ঠিকা শ্রমিক কাজের জন্য চিলনি চা বাগানে যাচ্ছিলেন। পথেই চালসা পিডব্লিউডি বাংলোর কাছে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। নিউজ টুডে এখনকার মতো এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন হাই নিউজ নির্ভীক নিরপেক্ষ।